श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। ते भाई गुरदास जी कहते जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई दे। जे उम्र की गल करो तो सब तो छोटी आरजा है, केवल 5 साल की उम्र सी जदों महाराज जी नूं गुरता गद्दी मिलती है। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। अज दे इस समागम सतगुरां दे पावन आगमन पुरब नूं समर्पित हैं। अज ही फगवाड़े विखे गुरुद्वारा सुखचैना साहिब उत्थे भी सतगुरां दा इह पावन दिहाड़ा मनाया जा रहा। उत्थे सवेरे 10 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक समागम होने और इस अस्थान भाई कन्हैया दी सेवा सबन केंद्र विखे जो संत अनूप सिंह जी ऊना साहिब वाले तिन्हां दी प्रेरणा के सदका महाराज जी वालों बख्शिश किए हुए उद्यमां दे सदके जो हर ऐतवार अमृत वेले नाम अभ्यास कमाई समागम कराए जाते हैं। कुछ समा विचार में जुड़िया जाता है। उस लड़ी के तहत आप जुड़ बैठे हो। आओ सतगुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज तिन्हां दे पावन जीवन दे विचों कुछ विचार ते फिर संगति रूप दे विच आपां जो कलगीधर पातशाह ने बख्शिश कीती, जिहड़ा बचन आपां अरदास विच पढ़दे हां ओही बचन दी सांझ आपां कीर्तन रूप विच पावांगे। एक बार सारे प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। जीवन दे अंदर एक वड्डी सच्चाई है। एक विद्वान लिखदा कहंदा किसी वेले कुछ चीज़ां छोटियां हुंदियां ने पर उन्हां दा मुल बड़ा हुंदा है। जरूरी नहीं कोई चीज़ वड्डी होवे ते तां ही ओदा ओ चीज़ महंगी होवेगी, ओदा मुल होवेगा। जिस सिख धर्म दे महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पढ़िए ते भाई गुरदास जी कहंदे जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत। हीरा जिहड़ा है हत्थ विच फड़िया होवे ते एक छोटी जी वस्तु है, पर जे उस हीरे नूं आपां जौहरी कोल लै जाइए ते पैसिਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ मिल ਜਾਂਦਾ है। उस हीरे नूं वेच करके ਵੱਡਾ घर खरीदिया जा सकता है। ते सिख धर्म दे अंदर 8वें पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जे उम्र की गल करो तो सब तो छोटी आरजा है, केवल 5 साल की उम्र सी जदों महाराज जी नूं गुरता गद्दी मिलती है। गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। 7वें पातशाह गुरु हर राय साहब जी महाराज जी दे घर ते ये इलाही दात आउंदी है। कीरतपुर साहब की धरती तुसीं अज नमस्कारां पईआं करदे हो। उस अस्थान के उत्ते गुरुद्वारा साहब बनिया होया जिथे महाराज जी का प्रकाश होया सी। सीस महल साहब गुरुद्वारा आपां दर्शन करते हैं। सतगुरां दे जीवन दे अंदर बाल उम्र है, आपां बाला प्रीतम भी महाराज जी नूं आखदे हां। बाला प्रीतम भी जीवन दे अंदर प्यार है, क्योंकि सतगुरु देव पातशाह जी महाराज गुरु कलगीधर साहब ने बचन किया है। गुरु हर राय साहब जी महाराज जी दे घर एक बाबा राम राय जी बड़े पुत्र ते छोटे पुत्र सन ए हरकृष्ण जी। जदों गुरता गद्दी दी गल चलदी है ते दाता जी ने बड़े पुत्र नूं गुरता गद्दी नहीं दित्ती। क्यों नहीं दित्ती? क्योंकि दुनियावी शोहरतां दे मगर लगदे हुए राज दरबार नूं खुश करन वास्ते औरंगजेब नूं खुश करन वास्ते बाणी दे उन्हें बचन ही बदल दिते सन। जदों कहा गया कि मिट्टी मुसलमान कि नहीं जी भुलेखा लग्या इत्थे मिट्टी बेईमान की है। ते गुरु हर राय साहब जी महाराज दा प्यार किन्ना सी बाणी दे नाल। सतगुरां ने आखिया इन्हें बाणी दे अर्थ जिहड़े ने बाणी दे बचन बदले हन, इनको मेरे मत्थे ना लगे जिधर नूं इहदा मूंह है उधर चले जावे। वेखो
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੌ ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸੱਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਆਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ
ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਟੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰਲੀ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਸ ਹੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਉਹ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਦਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਰਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਨ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਨਾ ਸਭ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ YouTube ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ।